вдъхновя за една много важна тема, да ви вдъхновя за здравето. And it's important on different levels. It's important on a personal level because health is always something personal. И тази тема е важна на много различни нива. Първо на лично ниво, защото здравето винаги е нещо лично. And it's important on the business level because you can make business with health. This is the great promise of LR, that you can make money with health, and that's beautiful. И втория аспект, второто ниво е бизнес нивото, защото чрез здравето, препоръчвайки здраве, вие можете да бъдете успешни, можете да правите бизнес. И това е смисъла, това е модела, в който работи LR. But there's even another level, I would call it the human level, because when we help people to develop, become healthy, we do something that is very much in our genes as human beings, that we support each other because it gives us meaning to do so. Но има и едно друго важно ниво, а именно човешкото, чисто човешкото ниво, защото е заложено в нашите гени това желание да искаме да помогнем на другите хора, така че и те да бъдат здрави. So I personally believe that health is really kind of mission of the future, because if you look outside, there's a lot of things that need improvement, that need healing. Наистина вярвам, че здравето е мисията на бъдещето, защото ако погледнете света около нас, наистина има много неща, които трябва да бъдат променени, които трябва да бъдат подобрени. So we make two movements in this little lecture. One is moving out, zooming out and looking from above, and the other one is zooming in and going to the details. Тази лекция ще погледнем в два аспекта. Единият да погледнем отгоре, отвън навътре, какво се случва, и след това другия поглед, отвътре навън да се разтворим. So if you go on a mission, you need the right mindset. And that's true for every mission. If you go on a business mission, if you go on a health mission, if you want to do anything in your life, you need to have the right mindset. За всяка една мисия, на която ще се отправите, независимо каква е, най-важното, което трябва да имате, е правилната гледна точка, правилния начин на мислене. Това трябва да имате, когато започвате мисия. And of course there are a lot of things to do or to say about this, and I want to just mention two basic principles behind this idea and this concept. Разбира се, има много неща, които можем да споменем, но бих искала две неща да споделя, които стоят за тази идея, за тази концепция. And the first thing is healing is creation. Healing has something to do with your willingness and your ability to respond to the challenges of your life. Оздравяването, лечението е способност, вашата способност да реагирате и да се справите с промените в живота. This is where responsibility comes from your ability to respond to whatever is needed. От тук идва думата за отговор, тази способност да отговорим на това, което има нужда да отговорим. And without this willingness, you cannot do something for yourself. Because medicine became very consumptive. You just go to the doctor and you consume medicine. This is it, basically. И ви е нужна това желание, тази воля, защото е много различно от това, което по принцип правим в традиционната медицина. Тя е консуматорство. Отивате там и ви предписват лекарството и вие трябва да го приемете, да го консумирате. But there's much more you can do. Но има много повече, което бихте могли да направите. And this is the second basic principle. If you do something for your health, if you do something for healing, it is not the same as doing something against a disease or suppressing a symptom. This is really important to understand. Много важно нещо, което трябва да разберете. Правейки нещо за здравето си, вие правите нещо за самолечението си, но то е много различно от това да се лекувате. We will come back to this. Както е в медицината. So the first most important question is the question about motivation and energy. Първият важен въпрос е относно мотивацията. Какво ни движи? And motivation starts with the question why. А мотивацията започва с въпроса защо. But why should I do something? Why should I care for my health?
Защо трябва да направя нещо? Защо трябва да ме е грижа за здравето ми? Imagine you would ask your heart, why should I care for myself? What do you think would your heart answer? Pardon? I didn't hear. Sorry, I didn't hear when you Oh, were in the sorry. front. Imagine you would ask your heart why you should care for yourself. What would your heart say? Представете си, че попитате сърцето си, лично се попитате какво ти трябва, за да си здрав, за да се грижиш за здравето си. Какво би казало сърцето ви? Really? What would your heart say? Какво ще ви каже сърцето ви? Maybe it would say, yes, you're worth it. Може би, You are worth it. You are a special gift of nature. You are beautiful. You deserve to take care of yourself. може би сърцето ще ви каже, да, ти си специален, ти си много ценен. Струва си да се грижиш за себе си. Наистина си голямо съкровище и трябва да полагаш грижи за себе си. Maybe it would point out the importance of this relationship that you have to yourself, to your body. Може би ще ви посочи тази връзка, важна връзка, която трябва да имате със самите себе си. Вие и вашето тяло. You know, people come and go in your life. Знаете, хората идват и си отиват от живота ви. Partners come and go. Партньорите Your идват и си parents отиват. will go or are gone already. Вашите родители ще си отидат или може би вече са Children will отишли. go in the world. Децата ви в един момент ще излязат от семейството и ще отидат в света. But you will stay with your body till the end. Take care of this basic relationship. It's Но really important. вие винаги ще останете заедно с тялото си и за това е изключително важно да се грижите за тази връзка, която имате с тялото си. And of course you could ask your brain, you could ask for a good reason to do something for yourself. И разбира се, може да попитате ума си за добра причина, защо да се грижите за себе си. And this has to do with seeing clearly what's going on. И това има връзка с това да видим ясно какво наистина се случва. And seeing the connection between what's going on in the world, in which world we actually live in, and what kind of challenges arise out of this connection. И да видим тази връзка, да видим в какъв свят наистина живеем и всички предизвикателства, които идват от тази връзка със света. You know, there's a close relationship between the world we live in, our lifestyle, and the diseases that develop out of it. Има много близка връзка между света, в който живеем, нашия начин на живот и заболяванията, които могат да се развият вследствие на това. And as doctors, we cannot change or heal you if you are not willing to change your life or your lifestyle at least a little bit and take on the responsibility you actually have in the first place. И ние като лекари няма как да ви помогнем, няма как да ви възстановим, излекуваме, ако вие самите не предприемете някакви стъпки, някакви промени, нещо свързано с начина ви на живот, колкото и малко да е то, но в тази посока. The world we live in now is full of challenges, and our body and our system loves challenges. Света, в който живеем, е пълен с предизвикателства и нашето тяло обича предизвикателствата. So challenges of modern life are usually in the field of nutrition, in the field of stress, in the field of movement, in the environment. So these are all fields of challenge that put our health under pressure. Предизвикателствата, с които се срещаме в съвременния начин на живот, са свързани с начина на хранене, с стреса, с липсата на движение, с околната среда и всички тези фактори оказват натиск върху нас, върху тялото и здравето ни. But you don't have to hear this or to consider this as a victim because you are the creator of your life, so you can do something about it. Обаче вие не трябва това нещо да го слушате и възприемате едно сте жертви, защото вие реално сте творците на начина си на живот, как вие ще живеете. In medicine we call this regulation. If it's too loud, then you turn on the volume. If you sit for a while, you move.
If you were running, you sit down again. So we regulate our system. We do it all the time. В медицината ние го наричаме регулация и го правим постоянно, регулираме системите си. Ако нещо много сме се забързали, след това трябва да се забавим. Ако ни липсва движение, трябва да се раздвижим. Ако пък много се движим, след това трябва да си прекарваме време в почивка. But if it's too loud for hours, or you sit all the time, then it becomes more and more difficult to regulate. And then what then happens, that we enter a state of dysregulation. And this is what we have in the world today. Many dysregulated people. Само, че ако много дълго стоим в това състояние, да кажем с липса на движение или в което тялото ни много силно вика, а ние не намаляме оборотите, ако всичко това продължава твърде дълго, възниква една дисрегулация, нарушаване на регулацията. If you don't regulate your acid-base system properly, you live in hyperacidity. Ако не регулирате правилно алкално-киселинния баланс, това ще доведе до свръхокисление на организма. If you don't regulate your energy intake and consumption, you will create obesity. Ако не регулирате разликата между калориите, които приемате и енергията, която изразходвате, това ще доведе до затлъстяване. And even dysregulation is not a real problem. И дори тази регулация не е истинския проблем. It's like having debts, you know, money. You have debts, okay. Имаме, Everybody has. всички имаме някакви дългове. Всеки един от нас. But you have to pay back in a period of time. Обаче след един период от време трябва да си платите, да си върнете дълговете. And if you don't pay your money back, your debts, then is where the trouble starts. Обаче, ако не успеете да си изплащате, да си възстановявате тия дългове, тогава вече проблемите започват. Проблемите So започват. all a question of time. Така че всичко е въпрос на време всъщност. Please consider, we are wired in our brain to see the immediate danger. I see the tiger and I immediately respond because otherwise I wouldn't be here anymore. Ние така сме програмирани, нашите мозъци така са програмирани, да видим непосредствената опасност и да реагираме. Нали? Ако видим тигър пред нас, веднага знаем как да реагираме, трябва да избягаме, трябва да се спасим. We call this stress reaction. Това е стресова реакция. But today, we have a very delicious cake, and we don't see it as a danger, but it... You know what I mean? Обаче днес имаме пред нас една много хубава вкусна торта и не ни се струва да е опасна. And the point here is, the cake is not dangerous, but if you have cake every day or too much, it will kill you very slowly in the end, like the tiger. И да, тортата може да не е чак толкова опасна, обаче ако всеки ден ядем торта и повече отколкото трябва торта, в крайна сметка тя става една много голяма опасност, дори много по-голяма от тази, която представлява тигъра. So we killed the tiger, so no danger anymore from tigers. Убиваме тигъра и вече нямаме проблем с тигъра, няма такава опасност. Now we have the cake. Обаче сега имаме тортата. Now we sit for hours. И сега прекарваме повечето часове седнали. Sitting the whole time is as dangerous for your health as smoking. This is what a journalist came up when he looked all the literature, all the scientific literature about sitting the whole time. Знаете ли, че според научната литература, седенето дълго време е също толкова опасно, колкото тютюнопушенето. So if you are dysregulated for months or even for years, then something is changing in your body, and we reach a state when we talk in medicine about a functional disorder, functional discomfort. И ако това състояние на дисрегулация продължава много дълго време, месеци и дори години, вече стигаме до един функционален дискомфорт. Maybe you feel a lack of energy. You're tired all the time. Може би ще го почувствате като умора, липса на енергия. You have disbalances in your immune system or irritable bowel syndrome, any of these functional disorders. Всичките тези функционални нарушения може да ги почувствате, например, като спад на
имунитета, също така на различни други функции в тялото. Maybe not a disease yet, but on the way. Може би не самата болест вече е дошла, обаче тръгваме в такава посока. And again, it's a question of time. It's a question about communication. И разбира се, е въпрос на време и въпрос на комуникация. How you relate to the signal you hear from your body. Как реагирате, какво правите на сигнала, който идва от вашето тяло? Do you hear it as a friend? Do you hear the body screaming, "Don't treat me like this. Don't have me inside all the time. Don't give me all the shit all the time. I need some fresh air, fresh water." Чувате ли тялото, когато крещи? Не ме третирай по този начин. Не ме дръж винаги затворен. Изведи ме навън, на свеж въздух. We treat our dogs or our cats sometimes with more care than we treat ourselves. We should really think about this, how this comes. Много често се отнасяме с повече грижа към нашите автомобили или нашите къщи, отколкото към тялото си. Because if we don't listen to our bodies, if we don't hear the signals and the communication from our body, then we develop all kinds of diseases. Not all diseases are related to lifestyle, but many diseases, especially from the modern diseases, are so-called lifestyle-related diseases. Ако много дълго време не чуваме сигналите, които ни дава тялото с времето, това може да доведе до различни заболявания. Не казвам, че всички заболявания са свързани с това, но голяма част от заболяванията са така наречените болести, свързани с начина на живота. And with the disease you have a medical situation, and then you probably need medication, because a very high blood pressure or a blood sugar out of control is really dangerous for you. И при такива ситуации, при такива заболявания, ще ви е нужна помощ от лекар, ще ви е нужно медикаментозно лечение, защото, например, високото кръвно налягане или високите нива на кръвната захар са опасни състояния и трябва да се направи нещо за тях. But suppressing a symptom, as necessary as it might be, had barely something to do with healing or with health. Но потискането на симптома, колкото и да е важно наистина в тези случаи, няма нищо общо с това самолечение на тялото. And if the person is lucky, it maybe meet somebody of you. И може би, ако човека е късметлия, ще се срещне с някой от вас. And you could say, okay, you have this medication, this is the consumption part, here is the responsible part, I have a health mission for you. И тогава, може би, ти ще му кажеш, ето, нали, това е медикаментозното лечение, което трябва да се прави, но тук имам за теб една health mission, която може да ти помогне в твоето състояние. The health mission is not necessarily replacing the medication, but it will support the body. Програмата Health Mission не замества лечението, но тя е средство, начин да се подкрепи тялото. Support in what? Support? Sorry? Support in what? Да го подкрепи в какво точно? It would be the simultaneous support of supply of nutrients, micronutrients, for instance. Едновременно подкрепа в различни аспекти, в снабдяването с хранителни вещества от една страна. And the intestine, and the liver, and the cells. И червата, и черния дроб, и клетките. So the idea is here to have synergistic effects by the simultaneous support of all these areas that build together the axis of metabolism. Идеята тук е едновременно да подкрепим всички тези територии, всички тези области, така че да имаме един синергичен ефект и да постигнем максимален резултат. So in more concrete terms, it is the stable supply of nutrients, it's safe intestines, so we're going to take a look what that actually means. It's the functioning liver, and actually it's important that all the nutrients you take and you eat
reach finally the cells. Така че четирите ключови аспекта, които подкрепяме тук, са снабдяването с хранителни вещества, здравите черва, за което ще говорим в детайли по-късно какво точно означава здрави черва, добре функциониращия черен дроб и разбира се, тези хранителни вещества реално да достигнат и да подхранят клетките. I mean, you can do many things to support your health. We concentrate on metabolism. Наистина, можете да направите много неща, за да подкрепите здравето си. Това, върху което се фокусираме ние, е метаболизма. Because metabolism is the basis of all life, of all animal life, of all plant life. Metabolism is the foundation. Защото метаболизма е основата, фундамента на живота, независимо дали е човешкия живот, живота на животните или на растенията. And now remember the second principle I mentioned in the beginning. И сега да си припомним втория принцип, за който споменах в началото. If you do the metabolic cure, it's not a specific treatment of this or that symptom or disease. It's a support for the body. It's a support for the basic systems in the body. The acid-base system, the inflammation system, the intestine, the liver, and all the stuff. It's not specific against this, and this is a difference. Правейки метаболитна терапия, трябва да имате предвид, че тя не е насочена към специфично състояние, към специфичен симптом. Тя е насочена към цялостна подкрепа на тялото и на организма, всички системи, било алкално-киселинния баланс, било възпалителната система, било червата, било черния дроб. So you don't have to have all this knowledge about all the diseases and what to do here. You have to have a clear communication to inspire people, to empower people to say, yes, you can do something, and here's what you can do. Така че не ви е нужно да имате задълбочени познания по всички тези термини, всичките тези процеси, но трябва да имате правилната комуникация, така че да можете да вдъхновите хората, че те наистина могат да направят нещо за себе си и нещо за здравето си. From a medical point of view, what you're doing, you help the body to regulate again, to come into balance again. Това, което правим, е да помогнем тялото да се саморегулира, да възстанови баланса си. And if the music was loud for months and months and months, and then we turn it down again, something else can happen, something even more beautiful can happen. И ако музиката е била много силна, много силна в продължение на много месеци и ние я намалим, тогава отваряме пространство, да се случват много хубави неща. Finally you can relax. Най-накрая можем да си починем. Or in medical terms you can regenerate. Или, ако използваме медицинските термини, ние се регенерираме. There's an important connection between regulation and regeneration. Има много важна връзка между регулацията и регенерацията. I make a very obvious example, okay? Ще направя един много очевиден пример. I have to pee. Very urgently. Много ми се ходи до тоалетна, по-малката. If I have to pee, I cannot lie down and relax. Нали, ако много ми се ходи до тоалетна, няма как така да се отпусна и да съм спокоен. First I have to regulate. Първо трябва да се регулирам. Then I can regenerate. И след това мога да се регенерирам. So a tissue that is in hyperacidity cannot really regenerate. Една тъкан, която е подложена на свръхкиселинност, тя няма как наистина да се регенерира. If you have a disbalance in your microbiome, in your intestine, your gut system will not really regenerate. Ако имате дисбаланс в микробиома на червата си, няма как чревната ви система да се саморегулира. Да се регенерира, извинявам се. And regulation and successful regeneration equals self-healing. Регулацията и успешната регенерация, това е равно на самолечение. So this is the story. And when you ask me now, for whom, for which disease
who can I explain this or can I recommend this? И ако ме попитате сега, на кого да препоръчам това, за какви случаи, за какви проблеми, The answer is very simple. отговорът е много прост. To everybody. За всеки.